बंधु माने रक्षा बंधनर पवित्र पर्व पाखे आसुछि एवं एही दिन वर्ष 2026 शेष चंद्र ग्रहण लगिबा पाई जाउछि। 28 अगस्त 2026 दिनटी अनेक कारण पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। यह रक्षा बंधनर पवित्र पर्व श्रावण पूर्णिमा एवं चंद्र ग्रहण एभली तीनोटी संजोगरे पड़िबा पाई जाउछि। अनेकंक मनरे द्वंद्व अछि जे चलित वर्ष राखी 27 तारिख रे पालन करा जिवो ना 28 तारिख रे। तेबे मु आपनको द्वंद्वरु मुक्त करूछि। आपण माने अगस्ट 28 2026 दिन ही रक्षा बंधनर रीतिनीति पालन करने उचित। एही दिन भद्रा कालर कौनसी प्रतिबंधक रहिबो नाही। किंतु 27 तारिख कथा जदि कहिबा तो 27 तारिख सकाळरू आरंभ करी राति समय पर्यंत भद्रार साया रहिबो। सेतिपाई 28 तारिख दिन ही आपण भाई हाथ रे राखी बांधिबा उचित एवं 28 तारिख सकाळ 6टारू 9:56 मध्य आपण राखी बांधिबा उचित, कारण 9:56 पर्यंत ही पूर्णिमार तिथि रहुछि। किंतु एही दिन चंद्र ग्रहण मध्य पड़ुछि। तो ज्योतिर्विज्ञान चंद्र ग्रहण घटना मध्य अगस्ट 28 2026 रे स्थिर करा जायछि। यह अनेकंको आश्चर्य करिछि जे रक्षा बंधन उपरे चंद्र ग्रहणर कोनोसी प्रभाव पड़िबो कि, सूतक काल प्रयोज्य हेबो कि एवं राखी बांधिबा कोन उपयुक्त। बंधु माने यह बुझिबा गुरुत्वपूर्ण जे चंद्र ग्रहण संपर्कित धार्मिक विश्वास को एहार स्थानीय दृश्यमानता सहित विचार करा जिबा उचित। एथर भारत रे चंद्र ग्रहण राति 8:21 रु राति 11:25 पर्यंत रहिबो, जहाँ मोट 3 घंटा व्यापी रहिबो। आगामी ग्रहण एक आंशिक चंद्र ग्रहण हेबो। एहा ग्रेट ब्रिटेन, अंटार्कटिका अंचल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप भली अंचल रे स्पष्ट भाव रे दृश्यमान हेबो, किंतु एहा भारत रे दृश्यमान हेबो नाही, जहा फल रे एही ग्रहण सह जड़ित सूतक सम भारत रे प्रयोज्य हेबो नाही। एही ग्रहण जरूरी नुहे जे सबठारे दृश्यमान हेबो एवं जे स्थान रे एहा देखा जाए नाही सेठिरे पंचांग एवं धार्मिक भाव रे एहाकू माना जाई न थाए। जेहेतु एई ग्रहण भारत रे दृश्यमान हेबो नाही, तेणु सूतक समय मध्य पालन करा जिवो नाही। रक्षा बंधन पूजा विधि एवं नियम विषय एही दिन भौणी माने सेमानक भाईर हाथ रे राखी बांधि थांती एवं तांकठारु दीर्घायु पाई प्रार्थना करंती। तेणु उभय भाई भौणी स्नान करिबा उचित एवं जदि संभव हुए एही दिन नूतन पोशाक पिंधिबा उचित। तथापि एही शुभ अवसर रे कला पोशाक पिंधिबा एड़ाइबाकू मने रखंतु। पोशाक पिंधिबा परे आपण एकाठी ठाकुरंकु पूजा करिबा उचित। पूजा करिबा पूर्वरु सिंदूर, चंदन, अक्षत, राखी, मिठा एवं शुद्ध घिओ सह दीप पाई थाली प्रस्तुत करंतु। आपण आपणकर भाईंक पाई आरती करिबा पाई माटी किंबा पित्तल रे तयारी दीप व्यवहार करिबे। प्रथमे ई पूजा थाली देवतांको अर्पण करंतु एवं प्रथम राखी देवतांक पाखरे समर्पण करंतु। तापरे आपण भाई को पूर्व किंबा उत्तर दिग को मुख करी बसांतु। जेते बेले भौणी पश्चिम दिग को मुख करी बसिबे, रक्षा बंधन रे घरर पूजा घरे प्रार्थना समाप्त करिबा परे आपणक भाईर हाथ रे जो राखी आपण बांधिबा कथा ताको प्रथमे प्रभु भगवान गणेशंको अर्पण करंतु। तापरे आपणक भाई को तिलक लगांतु, सिंदूर एवं चंदन लगांतु एवं अक्षत लगांतु एवं तांको उपरे फूल, अक्षत, दुब बरकली पत्र छिंची दियंतु। जदि आपणक भाई आपणक पाखरे नाहांती, दूर रे रहुछंती तो एवं आपण तांको पाखकु जिबा संभव नहे, तो आपण भाईंक नाम रे ठाकुरंक पाखरे मध्य राखी अर्पण करि पारिबे। एबे आपण भाईंकु बंदाण करि सारिबा परे आरती करंतु। तापरे भाईर डाहाण हाथ रे राखी बांधंतु एवं मिठा खाइबा को दियंतु। तांकर मंगल पाई प्रार्थना करंतु। भाईर सुरक्षा एवं उपहार प्रतिज्ञा विषय राखी बांधिबा परे भाई मध्य निज भौणी को सुरक्षा देबा पाई प्रतिज्ञा करिबा उचित। सर्वदा भौणी को सुरक्षा देबा, केबे भी हैरान किंबा गाली न देबा एवं तार समस्त इच्छा एवं दाबी पूरण करिबा पाई प्रतिश्रुति देबा उचित। जदि पिता माता अनुपस्थित थांती तेबे सेई शून्य स्थान पूरण करिबा उचित।
ତାଙ୍କର ପିତା ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ କିଛି ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ କେବେ ବି କଳା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଭାଇର ହାତରେ ଲାଲ, ହଳଦିଆ କିମ୍ବା କେଶର ରଙ୍ଗର ଶୁଭ ରଙ୍ଗର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ରାକ୍ଷୀର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ନିହିତ। ତେଣୁ ରାକ୍ଷୀର ରଙ୍ଗ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଭାବନା ସଚ୍ଚୋଟ ହେବା ଉଚିତ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଚାର। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୀତି ଅଛି ଯାହା ଯଦି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରନ୍ତି ତେବେ ତାହା ତାଙ୍କ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦିଓ ଏହି ରୀତି ଧନ, ଚାକିରି କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳାଫଳର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ, ଏହା ଭାଇର ସୁରକ୍ଷା, ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଆପଣ ମୁଠାରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଧରି ଭାଇକୁ ବୃତ୍ତାକାର ଗତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଉପରେ 7 ଥର ବୁଲାନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ କୌଣସି ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇର ଦୀର୍ଘାୟୁ, ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଚମତ୍କାର କିମ୍ବା ଧନର ଆଶା ନ କରି କୌଣସି ପୂଜା ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି, ଦାନ ଏବଂ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ପର୍ବର ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ 12ଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁମାନେ ଭାଗ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ପାଇବେ? ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 6ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ। 12ଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଥରର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାହିଁକି ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ଶେଷ ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ? ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଏହା ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷର ଏହି ଶେଷ ଗ୍ରହଣ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭ ଅବସରରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗ୍ରହଣ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଲାଗିବ। ଏହାର ଆଂଶିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରାତି ପ୍ରାୟ 8:04 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 11:21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଗ୍ରହଣ ପ୍ରାୟ 9:43 ଏହାର ଶୀର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତଥାପି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଘଟଣା କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ବ୍ୟାପି ରହିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ 5:02ରୁ 10:21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୟ 12:25ରୁ 7:01 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ କରାଯାଉଥିବା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ରୀତିନୀତି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବିନା ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନଟି ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମେଳ ଖାଉଛି, 2024 ରକ୍ଷାବନ୍ଧନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପୃଥିବୀର ଗଭୀର ଛାୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହାର ଶୀର୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରାୟ 96% ପୃଥିବୀର ଗଭୀର ଛାୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେଉଁଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସୂତକ ସମୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ପାଳନ ଜଡ଼ିତ। ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତର୍କତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ କେଉଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶିମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶିଗୁଡ଼ିକର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
भगवान शिव 12टी राशि मध्यरु किछि राशि उपरे अत्यंत प्रसन्न हेबे। यार अर्थ हेउछि एही व्यक्ति मानक जीवन रे समस्त दुख जंत्रणा एवं कष्ट उबान होइजिब, जहा भगवान शिवंकर आशीर्वाद द्वारा प्रदत्त अपार सुख एवं आनंद पाई बाट खोलिब। एक परिवर्तन जहा से मानक जीवन को सबुदिन पाई परिवर्तन करिब। तो बंधु माने एही भाग्यवान राशि गुड़िक केउ माने खूब शीघ्र भगवान शिवंक ठारू शुभ खबर पाइबाकु जाउछन्ति, सेमानंकर जीवन परिवर्तन हेबाकु जाउछि। बंधु माने एहा कोनोसी साधारण चंद्र ग्रहण नुहे, एहा निर्दिष्ट राशि गुड़िकर भाग्य रे एक बड़ परिवर्तन आनिबाकु स्थिर होइछि। भगवान शिवंक कृपा द्वारा किछि राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई धनी हेबा पई परिस्थिति वर्तमान अनुकूल हेउछि। एही चंद्र ग्रहण परे एही राशिर व्यक्ति माने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करिबार संकेत देखि पारंती। भगवान शिव सेमानक उपरे तांकर प्रचुर कृपा वर्षा करिवे। प्रकृतरे एही चंद्र ग्रहणर प्रभाव एही राशि मानक पई अपार आनंदर समयर सूचना दिए। सेमाने भगवान भोलानाथंकर विशेष आशीर्वाद पाइबे, जहा सेमानक जीवनरु समस्त दुख जंत्रणा एवं कष्ट दूर करिबारे साहाय्य करिब। तांको आशीर्वाद सहित सेमाने आर्थिक समृद्धि एवं गुरुत्वपूर्ण सफलता समेत विभिन्न लाभ पाइबाको जाउछन्ति। सेमानक जीवन को परिवर्तन करिबा, सेमानक जीवन रे आर्थिक लाभ पाई अनेक सुजोग सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। जो माने दीर्घ दिन धरि अटकी रहितिबा पेमेंट पाई पारंती, सेमानकु आश्वस्ति मिली पारे। जेतेबेले कि चाकरी करुथबा व्यक्ति माने क्यारियर रे उन्नति पाई सुजोग देखि पारंती। व्यवसायी माने लाभजनक संभावना देखि पारंती। तो एई 6टी राशिर व्यक्ति विशेष मानक पाई एहा एक उपयुक्त समय। सेमाने सेमानंकर कठिन परिश्रम को सठिक दिगरे नियोजित करि पारिबे। भगवान शिवंकर कृपा दीर्घ समय धरि पड़ी रहितिबा कार्य गुड़िको त्वरान्वित करि पारे। आयर उत्स वृद्धि पाइब एवं आर्थिक समस्या धीरे धीरे दूर होइजिब। परिवार सदस्यंक समर्थन मिलिब, जहा घरे एक आनंदमय परिवेश सृष्टि करिब। चंद्र ग्रहण परे एई 6टी राशि धन संग्रह पाई अनेक सुजोगर सम्मुखीन हेबे। नूतन उद्यम आरंभ करिबाकू योजना करुथुबा लोकंक पाई सफलतार संभावना अछि। नूतन जान किंबा घर किनिबा योजना आगको बढ़ी पारे एवं परिवार मध्यरे एक शुभ घटना घटी पारे। यह कहिबा निरापद जे भगवान शिवंकर कृपा सहित आगामी समय एई 6टी राशि पाई उत्कृष्ट प्रमाणित हेबो। सेमानंक जीवन रे प्रचुर खुशी आसीब। आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत हेबो एवं आपण जीवन रे विभिन्न लाभ आर्थिक लाभ एवं गुरुत्वपूर्ण सफलता पाई पारिबे। तो प्रथम भाग्यवान राशि हेउछि मेष राशि। एही चंद्र ग्रहण परे मेष राशि रो व्यक्ति विशेष माननकु धन सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य प्राप्ति हेबो। आपणकर व्यवसाय बहुत दिन धरि क्षति रे चलीथिला, किंतु एबे आपण एथिरु लाभ पाइबाको जाउछन्ति। बजार रे फसी रहितिबा टंका फेरस्त मिलिबो एवं बजार रे करा जाइथिबा निवेश लाभ देबो। आपण बहु दिन धरि विभिन्न द्वंद्व एवं समस्या रे फसी रहिथिले, किंतु एई चंद्र ग्रहण परे आपणक जीवन रे एक चमत्कार एवं सकारात्मक परिवर्तन घटिबाकू जाउछि। आपण आपणक भाग्य रे परिवर्तन देखिबे एवं भाग्य आपणक प्रति अनुग्रह करिबा आरंभ करिबो। नवग्रह द्वारा हेउथिबा कष्ट मध्य शेष हेबो। संक्षेपरे मेष राशि रो व्यक्ति माने भगवान महादेवंकर कृपा पाइबे, जहा से माने बहुत दिन धरि अपेक्षा करि आसुछन्ति। तो जदि आपण मेष राशि रो अटंती, तेबे एई चंद्र ग्रहण परे आपण प्रत्येक सोमवार भगवान शिवंक मंदिर परिदर्शन करिबा उचित एवं उत्तर दिग को मुख करी शिवलिंग रे जल अर्पण करिबा उचित। जदि प्रत्येक सोमवार दिन आपण एभली करंती, तेबे भाग्य सारा वर्ष आपणक प्रति अनुग्रह करिबो। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय भाग्यवान राशि विषय, जहांकर जीवन संपूर्ण परिवर्तन हेबाकू जाउछि। तो ताहा हेउछि कन्या राशि। जदि आपण कन्या राशि अटंती एवं कोनोसी आईनगत विवाद रे जड़ित अछंती, तेबे एई चंद्र ग्रहण परे आपण सेतिरे विजय हासिल करिवे। विदेश यात्रार मध्य दृढ़ संकेत अछि। जदि आपण विदेश रे पाठ पढ़िबार स्वप्न देखुछंती, तेबे सेही स्वप्न साकार हेबो। आपण शत्रु मान
ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବଜାରରେ ନିବେଶ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ବହୁଦିନ ଧରି ଆପଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ସେହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇବ। ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗ୍ରହଣ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସକାଳେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଖବର ପାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। କଷ୍ଟକର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଉନ୍ନତ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତୁଳା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଚାକିରି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରବାହ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ହେବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବହୁଦିନ ଧରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠିବ। ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଯାହା ମହାନ ସଫଳତା ଏବଂ ଲାଭର ସମୟ ଆଣିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି। ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବଜାରରେ ଲାଭ ନ ଦେଖି ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନିବେଶ ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବଜାରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଏକ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ, ଯଦିଓ ଏହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଯେହେତୁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମାନକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସୂତକ ସମୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ରୀତିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧତା ପାଳନର ସମୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ୟା ଦୂରରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ।